हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कन्हैकी जेतबेले 5 वर्ष सेतबेले से वृंदावन को जावाक इच्छा कले। गोकुल रे नाना प्रकार उत्पात घटला। सेथिरे व्यथित होई उपनंद चिंता कले, आमे कन्हैकी नहीं वृंदावन चली जावा। बनम वृंदावन नाम, वृंदावन रे रहिबार सुविधा अछि। काली प्रभातु हो सज, भार सकट बेगे साज। गोधन चली जातु बेगे, गोप बालके घनी संगे। सुखे रहिबा वृंदावने, किछि न भालो तुम्हें मने। ए प्रस्ताव को समस्ते स्वीकार कले। वृंदा अर्थ भक्ति, भक्तिर वन वृंदावन। बालक को 5 वर्ष या परे ताकू गोकुल को वृंदावन को नहीं जाओ, गोकुल वृंदावन को नहीं जाओ। प्राथमिक अवस्था रे ताकू भक्ति वन को नहीं जाओ। बालक को पिला बेलू धार्मिक शिक्षा दियो। बालक को संस्कारी कर। एकादशी दिन अन्न भोजन दियो नहीं। निज पिला उत्तम संस्कार दियो। पिला धर्म और भक्ति शिक्षा प्रदान कर। बालकर हृदय मन बड़ कोमल। पिला बेलर संस्कार ता मन रे रही जाए। पिला बेले ताकू भल संस्कार देले तार यौवन भ्रष्ट हेब नाही। उपनंद कृष्ण को वृंदावन नहीं गले। जे ज्ञान वृद्ध संथर आश्रय निए, से पतन गर्भरे पड़े नाही। ईश्वर हाथ धरी चाल, पड़ी जीवार भय रहिब नाही। वृंदावन को एका नुह, वृंद नहीं जाओ। अन्य को सत्कर्मर प्रेरणा दियो। गोपी गोपाल समस्ते वृंदावन गले। वृंदावन जमुना कूल गिरी गोवर्धन देखी राम कृष्णकर बड़ आनंद होला। कृष्ण देखिले गोवर्धन, जमुना नदी वृंदावन। देखी सानंद बेनी भाई, बोलती नंद को बसाई। जेते अछंती बस्ता घरे, आमे रखिबू नदी तीरे। भूता तो नहीं तू नजर, बस्ता रखिबू आंबे तोर। वृंदावन रे बालकुंज गोवस्था को छराइले। जमुना कूल नाना प्रकार खेल खेलिले। कृष्ण बंशी बजाई खेलुथिले। से गोप बालक को आनंद देउथिले। बंशीर मधुर स्वर ए जीव को कृष्ण डाकती, किंतु विषय भोगरे माति थिबा जीव ए बंशीर स्वन शुणी पारे नाही। दिने जमुना तीरे हरि, आनंदे चरंती बाछुरी। कंस आवेशे वस्त्रासुर, आसी मिला दातिकार। कृष्ण मुखरू चाहला, बाछुरी रूप को धैला। बस्ता गहले गला पशी, राम को देखाती श्रीवस्ते। बेणी चरण धरी करे, बुलाई पिटिले वृक्षरे। करे घुरांते प्राण गला, जीवन गोविंदे पशिला। जमुना अर्थात भक्ति कूल दुईटी बाधा स्थित है। वस्त्रासुर अज्ञान अंधश्रद्धा और बकासुर अर्थात दंभ बग दंभर प्रतीक।
ଭକ୍ତି କୂଳରେ ଦମ୍ଭ ଆସି ବସେ। ଦମ୍ଭ ପରି ପାପ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଯାହାର ବାହାର ସଫା ଅନ୍ତର ମଇଳା ସେ ବକାସୁର। ବଗର ଚଞ୍ଚୁ ଲୋଭର ପ୍ରତୀକ। କୀର୍ତ୍ତି ଓ ଧନ ଲୋଭ ସହିତ ଦମ୍ଭ ଆସେ। ଯମୁନା ଅର୍ଥାତ ଭକ୍ତି କୂଳକୁ ବଗ ବା ଦମ୍ଭ ଆସିଲେ ଖେଳ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ଭଗବାନ ବକାସୁର ଓ ବସ୍ତ୍ରାସୁରକୁ ବଧ କଲେ। ବକାସୁରକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି ଚିରିଦେଲେ। करे धैरे बेनि पाठी असुर न पारिला उठी। बालक मेलणम श्रीहरि चिरिले बेनि फाळ करी। बालक माने श्रीहरिଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ। मुनि ऋषि माने ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ସେହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ବାଳକ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହନ୍ତି ତ କିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ। ବାଳକମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ମାତିଥିବା ବେଳେ ଅଘାସୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କଂସ ତାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଦମ୍ଭ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ସେଠାକୁ ପାପ ଆସି ଧମକାଏ। ଅଘାସୁର ଅଜଗର ରୂପ ଧରି ଶୋଇଥିଲା। ଅଘା ନାମଣ ସେ ଅସୁର କଂସ ଆଦେଶ ଘେଣି ଶିର। ମିଳିଲା ବୃନ୍ଦାବନେ ଯାଇ କଂସର ମିତ୍ରପଣ ହୋଇ। ତାର ଖୋଲା ମୁହଁରେ ସମସ୍ତେ ପଶିଗଲେ। ସେମାନେ କହ୍ନେଇକି କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅଜଗର ମୁହଁରେ ବାଳକମାନେ ପଶିଗଲେ ସିନା ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାପ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ବାହାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ପାପ ଭିତରୁ ସନ୍ଥ ବା ଭଗବାନ ବାହାର କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଗୋପବାଳକମାନଙ୍କୁ ଅଜଗର ପେଟରୁ ବାହାର କଲେ। ପାପ ଓ ସାପ ସମାନ। ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କର, ନଚେତ ମରିବ। ପାପ ଚିନ୍ତା ଆସିଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ନଷ୍ଟ କର। ସାପ ବିଷ ପରି ପାପ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ରହେ। ପାପ ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯାଇ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଅଘାସୁରର ମୁଖ ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯାଇ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ବାସନା ବେଗରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଯାଏ, ପାପ ହୁଏ। ପାପ ମନ ସହିତ ଯାଏ। ଯିଏ ପାପ ପେଟରେ ପଶିଯିବ ସେ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ପାପ ବଡ଼ ଆକର୍ଷକ। ପାପ କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ହୃଦୟରେ ପାପ ରହିଗଲେ ତାକୁ ନାଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ପାପର ମୂଳ ନାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାପରେ ବାଣୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାପରେ ଆଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟତା ଆସେ। ମନରେ ପାପ ଆସିଲେ ମନକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ମନ ଭିତରକୁ ପାପ ଆସିଲେ ସ୍ନାନ କର, କୀର୍ତ୍ତନ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ କାମ ବାସନା ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରୁଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। କୃପା କରି ପାପ ବାସନାରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ପାପ ହେବ ନାହିଁ। ଅଘାସୁର ପେଟକୁ ଯିବାବେଳେ ତାଳି ବଜାଇ ଯାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଯାଅ। ଅସତ୍ୟ କହିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା କରିବା ପାପ। ମନ ବା ଶରୀର ପାପ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସତ୍କାରୀ ଭାଗବତ କରି ଭାଗବତକୁ ନେଇକି ଫୋନରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ରସଗୋଲା କିଣିକି ଆଣିବ ତ ଘରେ ରଖିଦେବ, ଖାଇବନି କିଛି, ତ ତାର ମିଠା କେମିତି, ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଜିଭକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗବତ ସବୁଦିନ ଦେଖିବା କଥା। ସବୁଦିନ ଥରେ ନୁହଁ, 10 ଥର, 5 ଥର, 10 ଥର, 21 ଥର ଦେଖିବା କଥା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ପାପ ବାସନା ନାଶ ହୁଏ। ପାପ ନାଶ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ବାସନାକୁ ନାଶ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କର। ତୁମେ ଭାବ ତୁମେ ଏକା ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। କହ୍ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାଳକମାନେ ନାଚି କୁଦି ଅଘାସୁର ଉଦରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବାଳକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଅଘାସୁର ଉଦରକୁ ଗଲେ। ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ହୁଏ। ଅଘାସୁର ଉଦରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାରୁ ଅଜଗରର ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଅଘାସୁରର ପ୍ରାଣ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବାହାରିଗଲା। ଅଘା ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟଗଲା, ପୁଣିଲେ ଉଠି ଅନାଇଲା। ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଯିଏ ଅଘ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପରେ ରମଣ କରେ ସେ ଅଘାସୁର। ପାପ କରିବାକୁ ସୁଖ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଘାସୁର। ପାପୀ ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ହେତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ସୁଖରେ ରହେ। ପାପ କରି କେହି ସୁଖରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ପାପର ଫଳ ଦୁଃଖ।
पुण्यर फल दुख नुहे, पाप जालरू मुक्ति पाइबा सहज नुहे। पाप को जानिबा परे मध्य मनीष पाप कर्म छाड़ी पारे नाही। पुण्यर बल न छाड़िबा जाए पापर अभ्यास तुटे नाही। पाप को मनरे केबे बसिबा को दियो नाही। मनीष शरीर अपेक्षा जीभरे जीभ अपेक्षा आखिरे आखि अपेक्षा मनरे अधिक पाप करे। जे पर्यंत इंद्रिय पाप करुथिबो से पर्यंत भक्ति रस मिलिब नाही। इंद्रिय पात्र रे भक्ति रस भरी दियो। प्रथमे निष्काम हेबाको हेबो। मनरे पाप विचार आसिले ताकू बाहर कर दियो। जदि पाप हेला ताले बड़ नम्रतार सहित भगवान को क्षमा माग। अघासुर अजगर रूप नहीं आसीथिला। अजगर असावधान होता व्यक्ति को गड़ी दिए। जहाँ मनरे पाप जहाँ घरे पाप ता घर को परमात्मा आसंदी नहीं। पाप विचार मनरे आण नहीं। काहारी को निंदा कर नहीं कि हिंसा कर नहीं किंबा पुण्य को कृष्णार्पण करा जाए। पाप को नुह पापर दंड निजको भोगिबा पड़िबो। डाण हाथर पाप बाम हाथ नेब नहीं। सेथि स्वामीर पाप स्वामी ही भोग करिबो, स्त्रीर पाप स्त्री ही भोग करिबो। सेथि स्वामी स्त्री दुई जन जाक मिसिकरी उत्तम ज्ञान आहरण करी प्रभुंक पथरे जिबा दरकार। प्रार्थ कर्म नाम भोगी देव क्षय। कौनसी महापुरुष सुपात्र साधु संथ कृपारु पाप वासना नष्ट हुए। गीतारे अर्जुन भगवान प्रश्न करथिले अथ केन प्रयुक्तयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनं पिबाष्टेयं बलादिवो नियोजितः। अनिच्छा सत्वे जीव पापर काईकि प्रवृत्त हुए। से पाप काईकि करुछि। इच्छा न हेले मध्य पाप करिबा को पड़ुछि। काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवः। रजगुण रूपतन काम क्रोध मनुष्यर परम शत्रु। से ताकू पाप आड़कू टाणे। ताली बजाई बालक माने प्रथमे नाद ब्रह्मरे लीन होइगले और तापरे तांकर मन परम ब्रह्मरे लीन होइगला। बालक माने प्रतिदिन लीला माता मानकू सही दिन कहूथिले, किंतु अघासुर मध्य लीला वर्ष पर कहले। कृष्ण 5 वर्षरे अघासुर वध कले। पिला माने ए लीला कथा माँ मानकू 6 वर्षरे कहले। ब्रह्मा गोप बालक मानकू हरण करि नैथिले। तेणु से माने 1 वर्ष परे फेरी आसी माँ मानकू सब कथा कहले। भगवान रस स्वरूप रसौ वैसह तांको सहित मिलन हेउछि रास। रास अर्थ ब्रह्म मिलन। रास अर्थ कृष्ण संबंध ब्रह्म संबंध। जीव जेतेबेले ईश्वरଙ୍କ सहित एक हुए सेतेबेले कृष्णार्थ हुए। अर्थात कुंडई धरी कृष्ण को जगन्नाथ को राम को कुंडई धरिबा दरकार। तो भी साधु संत को देखिले तो भी कुंडाई धरिले आउरी भी भल। किंतु निष्काम रे कौनसी कामना न रखी। गोकुलर गाई मानकर इच्छा थिला प्रभुंक सहित एक हेबा पई। गाई मानकर ब्रह्म संबंध किपरि हेबो। जदि कृष्ण बाछुरी परी सेमानकर क्षीर पान करिवे ताहले सेमानकर ब्रह्म संबंध हेबो। प्रभु सेमानक मिलन पई गोरास कले। वृद्धा गोपी मानक सहित मध्य श्रीकृष्ण रास करिसंती। ब्रह्मा गोप बालक मानकू हरण करि नेबा परे कृष्ण गोप बालकर रूप धरी 1 वर्ष वृद्धा गोपी मानकर घरे रहिले। वृद्धा गोपी मानकर ब्रह्म संबंध हला। अघासुर उदर गुरु सबु बालक बस्ता बाहर को बाहरी आसिले। बालक माने जमुना कूल रे पंक्ति भोजन कले। समस्त इच्छा कृष्ण सानिध्य लाभ करिवे। सेमाने पद्म व्यूह चक्र व्यूह रचना करी भोजन रे बसिले। कमल पाखुड़ा परी लागी लागी बसिले। कमल भी कमल समस्त इच्छा कृष्ण को खाइबा को देवे। रासलीला रे गोपी माने मध्य अनुभव करुथिले सेमाने कृष्ण सानिध्य लाभ करुछंती। प्रत्येक गोप बालक गोपी कृष्ण सानिध्य स्पर्श अनुभव करुथिले। ब्रह्म स्पर्श बिना आनंद मिले नाही। प्रेमर एपरि शक्ति अछि जहा निराकार को साकार करे।
ନିଷ୍କାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସକାମ କରେ। କହ୍ନେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, କେବେ ଏକା ଖାଇବ ନାହିଁ, ଏକା ଖାଇଲେ ବିଲେଇ ହେବ। ଲୁଚି ଛପି ଏକା ଖାଇବା ପଶୁର ଧର୍ମ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଜୀବକୁ ଏତେ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ନେଇ ନେଇ ଥକେ। ଈଶ୍ୱର ଭାବର ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା। ପ୍ରେମରେ ପରମାତ୍ମା ବଶ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଯଜ୍ଞରେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆଜି ଗୋପାଳଙ୍କ ହାତରୁ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ଦିଆଯାଏ, ସେ ବସ୍ତୁ ହିଁ ଭକ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଭାବ ହିଁ ଭକ୍ତି। ଭୋଜନ ସମୟରେ ବିନୋଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କହ୍ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲେ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଜୀବତ୍ୱ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପରମାତ୍ମା ସେତେବେଳେ ନିଜର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଜୀବ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି, ଜୀବକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଅଭିମାନୀ ଜୀବ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିରାଭିମାନୀ ହୋଇଯାଅ। ଭୋଜନ କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବିଭ୍ରବେଣୁଂ ଜଠର ପଟଶୟୋଃ ଶୃଙ୍ଗବେତ୍ରେ চ କକ୍ଷେ ବାମେ ପାଣୁମସୃଣଂ କବଳଂ ତତ୍ଫଳାନ୍ନଙ୍ଗୁଳିଷୁ ତିଷ୍ଠତ मध्ये ସୁପାର ସୁହୃଦ ଶୟनं ନର୍ମଭିଷୈଃ ସ୍ୱର୍গে ଲୋକେ ମିଶତି ବୁଭୁଜେ ଯଜ୍ଞଂ ଭୋଗୋ ବାଳକଳୈଃ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଂ ବୁଞ୍ଜିବାର ଆସେ ବେଣୁ ଶୋଷିଲେ ବାମ ପାଶେ, ବେଣୁ ଖୋଷିଲେ ବାମ ପାଶେ। କାଖେ ଡାକିଲେ ସିଙ୍ଗା ବେତ, ଅନ୍ନ ପୁଡ଼ାଏ ବାମ ହସ୍ତ। ଅଙ୍ଗୁଳି ସନ୍ଧିରେ ଅଁଏଳା, ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ବନମାଳା। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟାରେ ବଂଶୀ ଖୋସି ଦେଇଛନ୍ତି, ବେତ ସିଙ୍ଗାକୁ କାଖ ତଳେ ଚାପି ଧରିଛନ୍ତି। ହାତରେ ଦହି ଭାତର ଗୁଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି ଓ ଆଙ୍ଗୁଳି ସନ୍ଧିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଚାର ସବୁ ଗୁଞ୍ଜା ହୋଇଛି। ସେ ସାଙ୍ଗ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ମଝିରେ ବସି ନିଜେ ମଜା ମଜା କଥା କହି ସେମାନଙ୍କୁ ହସାଉଛନ୍ତି ଓ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଭତ୍ତା, ସେହିପରି ବାଳକଳି କରି ବଣଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହି ଏହି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଶରୀର ଯେଉଁଠି ଥାଉ, ମନକୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରଖ। ଭାବନା ଭକ୍ତିକୁ ସଫଳ କରେ। ଖାଇବା ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ନ କରି ଖାଇବା ପାପ। ଲୁଚେଇ ଖାଇବା ପାପ। ଅଘାସୁରକୁ କହ୍ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମୋକ୍ଷ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ କହ୍ନେଇ କିଏ। ସେ ଆସି ଦେଖିଲେ କହ୍ନେଇ ଗୋପବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରଜବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଥିଲା। ତାକୁ କହ୍ନେଇ କହିଲା, ଆରେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ତୁ ତ ସବୁଦିନେ ଆମ ଘରେ ଖାଇଛୁ, ମୋତେ ତ ତୁମ ଘର ଜିନିଷ କେବେ ଚଖାଇଲୁ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଭୋଜନ କଲେ ବୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ହୁଏ। ତେଣୁ କହ୍ନେଇ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଯଶୋଦା ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଇତି ଆମ ଘରକୁ ପଠାଇବ। ଯଶୋଦା ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ଭାରି ଆଦର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କହ୍ନେଇ ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ନିଇତି ଆମ ଘରେ ଭୋଜନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୋତେ ତୁମ ଘରକୁ ଡାକୁନୁ। ମଧୁମଙ୍ଗଳ ମାତା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କୁ ଆସି ସେ କଥା କହିଲା। ମାତା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ ହୋଇନାହିଁ।
ଶାଣ୍ଡିଲ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସରୁ ସରୁ ରାତି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଦେବପୂଜା କରୁ କରୁ ସମୟ ଚାଲିଯାଏ। ତପସ୍ୱୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେ ରାତ୍ରିରେ ଫଳାହାର କରନ୍ତି। ଭଜନାନନ୍ଦ ମିଳିଲେ ଭୋଜନାନନ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା, ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ। ଜୀବକୁ ଭଜନରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ, ଭୋଜନରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅବତାର ତପ ପାଇଁ, ବିଳାସ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଳାସୀ ହେଉ। ବୈଶ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟର ବିଳାସ କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବିଳାସ କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପବିତ୍ର ହେଲେ, ବିଳାସ କାମନା ମନରେ ନ କଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ପତି ଭୋଜନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ନୀ ଭୋଜନ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ପତିବ୍ରତାର ଧର୍ମ। ଶାଣ୍ଡିଲ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ପତିଙ୍କ ସହିତ ଫଳାହାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ମଧୁମଙ୍ଗଳ ତେଣୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କେବେ ରୋଷେଇ କରୁନଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ନିଜ ପତିଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଭାବ ରଖୁ। ପତି ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର। ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରେ କେବେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନଥିଲା। ଭଗବାନ ମଧୁମଙ୍ଗଳର ମୁହଁ ଚାଟିଲେ। ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ସେ କହିଲେ, ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ଆଜି ଦହି କଡ଼ି ଅଛି, ଏହାକୁ ନେ କହ୍ନେଇକି ଦେବୁ। ପରମାତ୍ମା ବସ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଭାବ ଦେଖନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବି ସେମାନେ ବି ଭାବ ଭକ୍ତି ଦେଖନ୍ତି। ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଦେଖେ, ଈଶ୍ୱର ଭାବ ଦେଖନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ଭୋଗ ଲଗାଅ। ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଦହି କଡ଼ି ଆଣିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ। ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖଟା ଦେଲେ ମୋର ସାରା ଜୀବନ ଖଟା ହୋଇଯିବ। ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଦହି କଡ଼ି ବାହାର କରି ଖାଇଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କହ୍ନେଇ କହିଲା, ଆରେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ଏ ଦହି କଡ଼ି ମୋ ମାଉସୀ ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ତୁ ମୋତେ ନ ଦେଇ ଏକା ପିଉଛୁ। ମୋ ମାଉସୀ ବଡ଼ ପ୍ରେମର ସହିତ ପଠାଇଥିଲେ, ତୁ ମୋତେ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ମଧୁମଙ୍ଗଳ ସବୁତକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପିଇଦେଲା। କହ୍ନେଇ ଡେଇଁପଡ଼ି ମଧୁମଙ୍ଗଳ ମୁହଁରେ ଲାଗିଥିବା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହ୍ନେଇ କହିଲେ, ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ତୋ ବାପା ତପସ୍ୱୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୋ ଅଇଁଠା ଖାଇଲେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବଦଳିଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଳକ ସହିତ ବାଳକ, ଯୋଗୀ ସହିତ ଯୋଗୀ, ଭୋଗୀ ସହିତ ଭୋଗୀ, ଜ୍ଞାନୀ ସହିତ ଜ୍ଞାନୀ। ବାଳକ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ମନ ଖାନା ପିନା, ଲବଣୀ, ଚୋରଲୀଳା ଆଦିରେ କହ୍ନେଇ ହରଣ କରୁଥିଲେ। ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭାବ କରାଇଥିଲେ। କହ୍ନେଇ ମଧୁମଙ୍ଗଳର ମୁହଁ ଚାଟିବାର ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଭାବିଲେ, ଏ କି ଭଗବାନ! ଲୋକେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଗୋପ ବାଳକଙ୍କ ମୁହଁ ଚାଟୁଛି। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କେବେ ଏପରି କରିପାରନ୍ତି? ଏହାକୁ ମାୟା ମୁଁ କରିବି, ବସ୍ତା ବାଳକ ହରି ନେବି। ଦେଖିବି ଏହାର ବିକଳ, କେମନ୍ତେ ରଖିବ ଗୋକୁଳ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଶାନ୍ତକାର ଭୁଜୟସనం ପଦନାଭ ସୁରେଶం ବିଶ୍ୱଧାରଗଂ ସଂସଂ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକମଳୟନୟନ ଯୋଗୀଭିର୍ଧାନମଂ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁମ୍ବରଂ ସର୍ବଲୋକୈକନାଥଂ ସଶଙ୍ଖଚକ୍ର ସକିరణଂ ସପୀତବସ୍ତ୍ରଂ ସରଶିରକିరణଂ ସହାରବକ୍ଷಸ್ಥଳକୌଶଂସ୍ୟଂ ନମାମି ବିଷ୍ଣୁଂ ଶିରସା ଚତୁର୍ଭୁଜଂ କସ୍ତୁରୀ ତଳଙ୍କಂ ଲଲାଟଲୋକ୍ୟଂ ନାସାୟଂ କରୁଙ୍ଗଂ सर्वांगे हरिचंदन सुललित कंठे च मुक्तावली गोपो स्त्री परिवेशित विजयते गोपालो चूड़ामणि पुलिंदिवनंतं संज्ञं श्रीवस्त्रामोदारकौस्तंधर पीतांबर सुंदरं गोपीनानंत्राचित गोपालो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय